ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਅੱਜ 145ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਪੇ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜ਼ੋਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, EPP ਨੰਬਰ 11898 ਜੀ, 11898। मैम वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बेटा। मैम आवाज आ रही है जी? हाँ जी हाँ जी, शुरू करो जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रभजोत कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आओ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ। ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਜ਼ੋਨ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैम आवाज आ रही है? आ रही है जी। हाँ जी। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जी सगल को दे दान, जी सगल को दे दान। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जी सगल को दे दान, जी सगल को दे दान। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जिन उपाई में दनी सोई करदा सार। जिन उपाई में दनी सोई करदा सार। कट कट मालक दिलां का सच्चा परवदगार। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जी सगल को दे दान, जी सगल को
दे दान मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान कुदरत कीमत न जानिए वड्डा वे परवाह कुदरत कीमत न जानिए वड्डा वे परवाह कर बंदे तू बंदगी जिचर कट में है साह मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को दे दान जी सगल को दे दान मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान तू समरथ ये कथ ये गोचर जियो पिंड तेरी रास तू समरथ ये कथ ये गोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को दे दान जी सगल को दे दान मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी बेटी अवनीत कौर जी का, जिन्हों ने इन्ना प्यारा शब्द सरवण करवाया। ते बेटी ईपीपी स्टूडेंट नहीं है, पर फिर भी कई बार दिन विच 5 क्लासां भी अटेंड करदी है। कोई क्लास मिस नहीं करती, कोई कैंप मिस नहीं करती। ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਲਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ
क्योंकि मैं पहली बारी इस तरह का प्रोग्राम अटेंड कर रहा और ऑनलाइन, क्योंकि मैं पहली बारी अज सारा प्रोग्राम जिहड़ा है वो देण दा मैनू बच्चियां ने ये तकीद की और दस्सिया है कि तुसी बच्चियां नाल गल करो, उन्हां दे पेरेंट्स नाल भी तुसी गल करो। मैनू इस गल दी बेहद खुशी आ ते मैं अपने वल्लों सब तो पहला सरदार जसविंदर सिंह जी खालसा एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट जिहड़ा है उन्हां दे नाल सारे सहयोगियां दा बड़ा धन्नवादी है जिन्हां ने इस सिक्खी दे प्रचार प्रसार लई विशेष उपराला कीता है और हर जगह तो बच्चियां नूं नाल जोड़ के वो गुरु घर दे नाल जोड़न दा वड्डा उपराला कर रहे ने। दुनिया दा हर बंदा जो धरती ते उतरिया है वो अपने अपने धर्म दी मान मर्यादा अनुसार उस परमात्मा अगे अरदास बेनती करदा है अपनियां लोड़ां लई, अपनियां थोड़ां लई, अपनियां जरूरतां लई, अपनियां दुखां सुखां दी निवृत्ति लई। और जिस घर दे विच साडा जन्म होया है वो सतगुरु गुरु नानक साहब जी का घर आ, जिन्हां ने सानू बहुत सारी रब्बी बाणी, बहुत सारा इतिहास अपने जीवन का सिख इतिहास और बहुत सारी मर्यादा दे के सानू नवा जीवन प्रदान किया है और साडी अपनी माँ बोली सतगुरां ने बख्शिश करके ये सानू सिक्खी दे नाल जोड़न लई और परमात्मा दे नाल जोड़न लई अपनियां जिम्मेवारियां ते इंसानी जीवन नू समझण वास्ते रब्बी बाणी दा उपदेश सानू धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर दिता है। और साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी ही अज दे समय अंदर साडे गुरु हन। अज बच्चियां नू इस गल नू दृढ़ करवाउण दी लोड़ आ कि शब्द ही गुरु है, जिसनू गुरु साहब ने आप आखिया सी शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग बोरान, बिन शब्दे जग कमला फिरे। जेड़ा भी अपने धर्म की सिक्ख्या नालों टुटिया है और उसनू नहीं समझदा वो बुराइयां दे चक्करां च फसिया होया है। सतगुरु जी ने उसनू ऐलानिया तौर ते बाणी च आखिया है कि बिन पूरे गुरुदेव फिरे शैतानिया। हर वो मनुख शैतानी दे चक्कर च रहिंदा है 24 घंटे। जेड़ा अपने गुरु पीर की सिक्ख्या अपनी गुरबाणी नालों जेड़ा टुटिया होया है वो हमेशा ही नशियां वाल और बुराइयां वाल और मन मत वाल जाके लड़ाई झगड़ियां वास्ते वो हर वेले तैयार रहिंदा है। ये सारा कुछ सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने रहमत करके साडी झोली च पाया। मैं आप जी नूं ये दसना चाहुंदा है कि सारा संसार जिहड़ा है वो 8 रिश्तियां नाल जुड़िया होया है और सारा संसार 8 रिश्तियां नाल ही चलदा है, उहदे सहयोग नाल चलदा है, उहदे संजोग नाल चलदा है। जिस दा उपदेश गुरु साहब ने सानू गुरबाणी च दिता है, मात पिता बिनता सुत बंधप इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंते को ना सहाई। मेर दी नदर वड्डे भाग ते पुरबले कर्म जिहड़े आ उन्हां दे नाल ही साडा जिहड़ा जीवन आ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਰ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, अगर बीजी नहीं तो कट्टणगे कित्थों। इसलिए जो असी कर्म करते हैं हर रोज उन्हां दा सानू फल जिहड़ा है आने वाले समय विच मिलदा है। तो इन्हां रिश्तियां विचों मैं आप जी नूं और खास करके बच्चियां नूं ये बेनती करदा है, पहला रिश्ता है मां दा। मां दे सानू जन्म दिता है, मां राही सानू इस धरती विच आउण दा सुभाग जिहड़ा है वो मिलिया है। और जिस दिन नाड़ू कट्टिया जाता है उस तो पहला मां दे दीवे उतों ही साडी जोत जिहड़ी आ साडे शरीर अंदर प्रवेश करदी आ। क्योंकि सतगुरु दा हुक्म आ ऐ शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में आया।
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਜੋਤ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਦਬ ਕਰੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਧੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਸੇ ਮੇਰੇ ਸੰਜੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਉਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੜਕੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੋਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਵਰਕਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਭੈਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो पहला रिश्ता मां का, दूजा पिता का, तीसरा पुत्र का और उस तो अगला है रिश्तेदारां का, उस तो अगला है अपनी घरवाली का। जब तक दोने जी मिलके नहीं चलणगे ते चंगे समाज की सिरजना नहीं हो सकती। एक दूजे का अदब ते सत्कार नहीं करनगे तो उन्नी देर तक कदे भी वो जीवन विच चंगा जीवन नहीं गुजार सकते। इसलिए अज बहुत सारे तलाक हो रहे ने, बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे जिहड़े ने वो 1 महीना भी नहीं कई बारी कढ़दे और जल्दी नाल उन्हां अंदर तकरार पैदा हो जाता है। मैं देखदा समाज दे अंदर बहुत वड्डी गिणती जोड़े जिहड़े ने वो साल 2 सालां दे बाद ही वो तकरार करके अलग अलग ही कई हो जाते हैं और वो जिहड़े बच्चा एक अदा हुंदा है उन्हां दा जीना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। रब जाने सारी उम्र उन्हां दा प्यो कौन होएगा जां उन्हां दी मां कौन होएगी। मां कदी इस तरह नहीं करती, प्यो कदी इस तरह नहीं सी करता। इसलिए अपने उन्हां बच्चों वास्ते इस तरह का दुखदाई जीवन उन्हां नूं ना दिओ। अपना भी दुखदाई जीवन बनता है, उन्हां बच्चों का भी बनता है। कदे भी इस तरह का स्टैप किसी भी बच्चे बच्ची नूं नहीं चुकना चाहिए, सगों दोनों जियां नूं एक दूजे का पूरा पूरा अदब ते सत्कार जिहड़ा है वो करना चाहिए।
ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਆਦਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਔਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਔਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਨੂੰ ਤਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਆ। ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਔਰ ਵਖਰੇਵਾਂਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਨ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ 2 ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਸਕੈ। ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ, ਜਦ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੂੰ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ 8 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 8 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮਤੇ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਅਬ ਪਾਇਓ, ਪਰ ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂੰ ਹੋਛੇ ਰਸ ਲਪਟਾਇਓ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਵਰ ਜੂਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ,
इस धरती में तेरी सिकदारी, इस धरती उत्ते तेरी सरदारी आ। तैनू मैं इन्ना बुद्धि ते ज्ञान दिता है कि तू कीड़ी तो लैके हाथी तक दे बलवान जानवर भी जिहड़े आ उन्हां नू परा अधीन बना सकदा है। लेकिन इस महान प्रधान मनुख ने उन्हें वंडियां पाउण दा काम जिन्ना कीता उन्हां किसी होर जून ने नहीं कीता। मैनू इत्थे चंद लाइनां याद आईयां ने। जंगल कदी न वंडदे पंछी ते हैवान, ऐ पर पाइयां वंडियां ऐसे ही इंसान। पहलों पाई आदमी अपने दिल विच हद, वंडिया अपनी अल नू, वंड लई अपनी जद। वंड लिया फिर इसने अपना ही परिवार, अपने वेड़े विच ही कीती खड़ी दीवार। दीवारां फिर उठ के गईयां बाहर खलो, वखो वख मकान ते पिंड गए सब हो, पिंडां नालों हो गए वखो वखरे शहर, शहरों उठ के फैलिया मुल्कां अंदर जहर। मुल्कां उठ के वंड लिया सारा ही संसार, और सारे ही संसार ने वंड लिया सिरजनहार। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसाइयां, कोई अलाए। कोई कहंदा साडा रब वड्डा है, कोई कहंदा साडा रब वड्डा है। लेकिन गुरु नानक साहब जी ने पहली बारी इस धरती ते आके आख्या सी रब 2 3 4 5 6 नहीं हुंदे, इसलिए सब जग फिर मैं देखिया और इको दाता ਉਹ परमात्मा केवल एक आ ते एक आ जिस दी विलखणता और जिस दी होंद बारे पहली बारी गुरु नानक साहब जी ने मूल मंत्र दी बाणी जो एक ओंकार तो लैके सतगुर गुरप्रसाद तक आ उस विच बयान किया। और पहली बारी किसी ने आके इस धरती ते आख्या कि वो जो परमात्मा एक आ ते सच्चा है ते जिसदा ही सब सारी रचना जिसदी बनाई हुई आ वो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच है। और पहली बारी किसी महान सतगुरु ने आके आख्या नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। भाव समुची मानवता दे भले दी गल कीती। होर अज तक किसी ने इस तरह का नहीं, उन्हें अपने अपने धर्म का ही ढंडोरा पिटिया कि मेरा ही धर्म चंगा है। और इसे ही इस्लाम ने तो लखां करोड़ां लोगों का कतल कर दिता इसलिए कि सारे मुसलमान होने चाहिए ने। लेकिन गुरु नानक साहब जी की जोत जो सारियां दा अदब ते सत्कार कर दिया बाणी दे अंदर बेशुमार उन्होंने प्रमाण दे के सानू समझाया कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। सारे परमात्मा दे बनाए हुए ने और सारियां दा अदब होना चाहिए। मैनू बेहद खुशी हो रही है कि तुसी विद्यार्थी लोगों नू अपने नाल जोड़ के ते गुरु की बाणी नाल जोड़ रहे हो। और ये इस तो वड्डा कोई होर उपराला नहीं। 10वीं स्कूलों और कॉलेजों के अंदर ही हमेशा जाके बच्चों के नाल गुरमत दीयां गल्लां सांझ पाउंदा है। क्योंकि अज दे समय अंदर साडे गुरुद्वारियां च साडे धर्म स्थानां विच बहुत घट गिणती जिहड़ी आ वो नौजवानां दी जांदी आ। सियाणी उम्र के लोग तो जरूर जाते हैं लेकिन जवानी जिहड़ी आ वो 12-15 तो लैके 25-30 तक वो बहुत ही घट बच्चे जिहड़े जवान ने जिन्हां ने साडे घर चलाने ने, जिन्हां ने इस समाज नूं चलाउणा है, जिन्हां ने गुरु की सिक्खी का प्रचार प्रसार करना सी, वो बिल्कुल नहीं जानते। इसलिए अज दा समा ये मंग करता है कि कॉलेजां स्कूलों और यूनीवर्सिटियां के अंदर जाके उन्हां बच्चों नूं मिलिया जाए और उन्हां दे सवालों के जवाब भी दिते जान और उन्हां नूं गुरु की सिक्खी बारे समझाया जाए कि इस दस्तार लई इस केसां दे वास्ते इस कौम के हीरियां ने शहीदां ने अपनी कुर्बानी किवें दिती और अज तक साडी इस दस्तार नूं कायम रखिया, अज तक सिक्खी नूं कायम रखिया, धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ते बाणी नूं कायम रखिया। इसलिए बहुत सारिया कुर्बानियां दित्तियां। अज नौजवान बच्चे बच्चियां नूं सब कुछ ये दस्सण दी लोड़ आ क्योंकि इन्हां कदरां कीमतां दी इन्नी वड्डी घाट हो गई आ कि वो ते कई बारी अपने अध्यापकों का सत्कार भी नहीं करते। मैं कहना चाहुंदा बच्चियां नूं ना हंस कर सीखे हैं ना रो कर सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं
किसी के होकर सीखे हैं, नानक जिन मन पाओ तिना मन भाओ। जिन्हां दे मन अंदर डर है अपने वड्डियां प्रति, गुरुआं प्रति, सतगुर प्रति और अपने माँ बाप प्रति, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ, YouTube ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਭਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ, ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏ। तो मैं अपने छोटे बच्चों ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਬੇਟਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਦਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤੌਲੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰੋ, ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ रूबरू हो रहा, बोलदियां मेरे कोलों हो सकता है बहुत सारियां गलतियां हो गई होण। आने वाले समय में जो भी आप जिवें दा हुक्म करोगे उवें दे विचार भी रखांगे। कोई भी सवाल किसी बच्चे ने किसी ने भी पुट करना होवे ते ओह पुछ सकदा है। इन्हां शब्दां नाल मैं दिल दीयां गहराइयां विचों बड़े ही अदब ते सत्कार नाल आप सब जी और खास करके सरदार जसविंदर सिंह जी खालसा यूके वाले एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट वाले ते उन्हां दे सारे सहयोगियां दा तह दिलों धन्नवाद करदा भुल्लां चुक्कां दी। और बच्चियां लई मुफ्त विद्या ते जो उन्हां नूं स्कॉलरशिप भी दिंदे ने ते गरीब ते लोड़वंदां बच्चियां दियां वो सारियां लोड़ां भी पूरियां करदे ने। ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਅਪਣਾਉਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਚਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਾਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਫਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬੈਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵੀ
ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਬੱਚੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਹਿਜ ਚ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵੈਸੇ ਨਾ 5 ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਦੋਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਨਾਹ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈਲੋ। ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਲੇਡੀ ਟੋਕ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਦਬ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਲਗਭਗ 60-70 ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਲੜਕੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ, ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਆ। ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਈਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੋਲੇਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਈ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਈ। ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਕਬੀਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖੀ ਘਟਨਾ ਗੀ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ,
ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਤੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਾ ਅੱਡੀ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਅੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਾੜਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੀ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨੀ ਸੋਚਿਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਡੱਬਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬੇਗਾਨਾ ਕਦੇ ਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਥੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦਰ ਨੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਹੀ, ਫੇਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਕਹੂਗਾ ਹੀ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਗਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ +1 2 ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੱਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 500-600 ਬੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਤੀਮਖਾਨੇ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਂ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਾਪ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋਂ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਹੋਰ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਯਾਨੀ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। हाँ बेटा जी, हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा? हेलो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह।
ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ? ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਭੈ ਮੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੈ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਦਬ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ बेटा जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਹਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਗਰਲਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਹਾਂ। ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਸਮਝਦੇ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਾਈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਗਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ 1 ਵੀਕ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ 1 ਵੀਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਗੋਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਕਮਦੂਲੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਵੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ clear ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪੁੱਠਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ 19-20 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਆਖਰ ਮਾਂ ਕੋਲ 18 ਵਰੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਵਰੇ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੇਟਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਏਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਿਓ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ।
ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਰੁੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੇਟ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਆਪਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਘਰ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਉ ਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੂੰ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਤੀਲ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਅੱਖ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੇਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂ ਕੁ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨ 21 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਔਰ 59 ਔਰ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਟਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 59 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ।
जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जो सवाल पूछ जी दसो बेटा। ਸਰ 8 ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। हाँ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ 59 ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57 ਆ ਯਾਨੀ 57। ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਵੇਂ ਬੇਲੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੱਤੇ ਬੋਲ ਬਸੰਤਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇਖੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਤੇ ਕੌੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਾਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਦੱਸਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮ ਤੇ। ਹਾਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਭਰਮ ਤੇ ਕੋਟ 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 ਜਨਮ ਭਰਮ ਤੇ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਅਬ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮ ਤੇ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਅਬ ਪਾਇਓ ਪਰ ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ੇ ਰਸ ਲਪਟਾਇਓ। ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਕਬਦ ਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। मैम मेरा क्वेश्चन सी जो सर ने बोले सी ना हम हंस कर सीखे हैं ना रोकर सीखे हैं उस तो जो आगे कुछ किवें भी सी जी? जो ना हंस कर सीखे हैं ना रो कर सीखे हैं जो कुछ भी सीखे हैं किसी के होकर सीखे हैं। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਭੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਭੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਕਰਦੇ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਫੋਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੱਧੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਟਕੀ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਪਟਕੀ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪਟਕੀ ਜੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵੱਟ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝਿਰੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਛਾਂ ਬਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਸਾਈਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਮ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਟਕੀ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੱਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ 8th ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ, 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਧਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਖਲੋਈਦਾ, ਇਦਾਂ ਪਈਦਾ, ਇਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਠ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮਾਇਆ ਗੰਠ। ਪੈਸਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ, ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ 1 ਅੰਗ 2 ਅੰਗ ਕਰੀਏ,
ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਭੋਗ ਪਾਈਏ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਸੰਪੂਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ। ਹੀ ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਜੀ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਜੀ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 2 ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਵਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ SGPC ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੈੱਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਉਹ ਨਿਭਾਣੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਹੀਨ ਗਿਆਨ ਔਰ ਗਿਆਨਹੀਨ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਬਰਤੋੜ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾ ਲਈ ਆ ਉਹ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵਾਈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ 7888 ਵਾਲਾ, ਤਾਂ 788491 761 ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।